गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों पास रहन वाले अकाल पुरख की अगमी जोत दे छे सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक कदम बोसी करन वाले बाबा बुढ़ा जी दे अगमी इतिहास नूं गुरु ग्रंथ साहब की पाक बाणी की छत्र छाया हेठ विचारन का यतन करिए। वेखो गुरमत दे अंदर भगत संत गुरसिख गुरमुख सिख ये जितने भी अल्फाज ने ये उन्हां महात्मावां लई आए ने जिन्हां इस मनुखे जामे नूं सफला कीता है, परमात्मा की प्राप्ति कीती है। और जे कह लईए महापुरुषों चों महात्मावां चों ये ब्रह्म वेते सिरमौर सन बाबा बुढ़ा जी ते कोई अतकथनी नहीं, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी का गुरु अर्जन साहब ने ऐसा अदब सत्कार करवाया है। अज जितने भी साधु संत पुरुष ने इन्हां दा अदब ही तां है क्योंकि ये लड़ी बाबा बुढ़ा तो ही चली है। वही ऐसे महात्मा होए ने जिन्हां दा सिख जगत दे अंदर गुरु पातशाह तो बाद सत्कार रहा, और अज भी सीने बसीने गुरु परमेश्वर तो बाद आपां महापुरुषां संतां दा अदब करदे जिहड़े गुरमत दे धारनी ने। गुरु दे लई गुरु ग्रंथ साहब दे अल्फाज ने गुरगोपाल गुरगोविंदा गुरदयाल सदा बख्शिंदा। गुरु परमेश्वर है, गुरु अते अकाल पुरख दे विच रंचक मात्र भी फर्क नहीं है। ही इज़ द मास्टर ऑफ यूनीवर्स। इस दुनिया का जिहड़ा वाली परमात्मा है वही गुरु नानक है, और सदा वो बख्शण वाला है। ते जेड़े गुरु पातशाह की कदम बोसी करते ने, कदम चुमते ने, सेवा करते ने, उन्हां दे दर ते ही रौनकां ने, उन्हां दे नाल ही धन धन लफ्ज़ लगदा है। बाणी कहती है धन धन भाग तिन्ना गुरमुखां। वेखो दो बार धन लफ्ज़ वरत्या है। सफले ने वो जय जयकार है उन्हां दी जिन्हां दा मुख गुरु वल है, जेड़े गुरु दे हुक्म विच चलदे ने। जो गुरसिख लै मन जिणते आ, जिन्हां ने गुरु तो सिक्ख्या लैके मन नूं जित्या है, उन्हां दे वड्डे भाग ने, उन्हां दी जय जयकार है। कहंदे सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के, सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। सारियां नालों उत्तम भाग ने गुरु की सिक्ख्या लैके जेड़े गुरु नानक दे कदमां दी धूड़ बन जाते ने। उन्हां चों एक बाबा बुढ़ा साहिब ने। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब दे दर दी कदम बोसी की उस महापुरुष ने। ते बाणी दा फरमान है गुर के बचन सत जी धारो। हुण गुरु दे दर ते असीं भी आउने मत्था टेकदे हैं। साडी बल्ले बल्ले क्यों नहीं? उहदा कारण है भी असीं गुरु ते अकीदा नहीं रखदे, गुरु दे हुक्म विच नहीं चलदे। दो तरह की औलाद हुंदी, एक लायक हुंदे ने, एक नलायक हुंदे ने। मापे रोटी दोवां नूं ही दिंदे ने। हाँ, लायक नूं बरकतां बहुतियां ने। ये सतपुरुष उहदे लायक बच्चे ने, ते साडे वर्गे नालायक ने जेड़े गुरमत दे अनुकूल नहीं चलदे। कहंदे कुछ वो ने जिन्हां ने गुर के बचन सत जी धारो, सत करके गुरु नानक दे बचन लए मन, ते फल की प्राप्त होया मानस जन्म देह निस्तारो। ये मनुखा जमा उन्हां दा सफला गया, उन्हां निजाकत पा लई, उन्हां नूं मुक्ति हासिल हो गई। ते जेड़े हुक्म अदूली करते ने वो 84 दे गेड़ विच आ जाते ने, वो दुखां दे गेड़ विच पै जाते ने। वो बाबा बुढ़ा साहिब जिन्हां दा आगाज 7 कत्तक 1563 बिक्रमी संमत नूं भाई सुक्का रंधावा दे घर होया। वो भागां वाली माँ, वो बंदगी वाली इबादत वाली माँ का नाम माता गौरा जी है। और जेड़ा पाक
ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ 1563 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਖੈਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ਼, ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰੀ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਮਰਾਤਬਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 125 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ। 113 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ।
ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬੂੜਾ, ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1575 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਰ 12 ਸਾਲ, ਨਾਮ ਬੂੜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੈਰਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਵੀ ਹਜੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਸ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ, ਹਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਕਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਣ ਵੜੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟੀ, ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਐ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੌਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੂੜੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ ਮੌਤ। ਸੋ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਭ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਾਂਢੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਦੀ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੈ ਹੈ। ਡੈਥ ਇਜ਼ ਟੈਰੀਬਲ, ਮੌਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਫਕੀਰ, ਐ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਸ ਵਰਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲੈ ਲਵੋ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਧੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਧੌਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਲਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 5 ਵਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 95 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦੱਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਵਰਨਾ ਮੇਕਰ ਆਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮੰਦਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਪਛੋਤਾਵਾ ਰਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਪਰਾਪਤ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦੱਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਵਰਨਾ ਆਖਰ ਮੇ ਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮੰਦਗੀ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।
ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੂੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਜ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਲੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ, ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵਹਿ ਗਏ। ਆਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਲੂਏ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਮੁਸਕਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ, ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਪਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਪ ਲਈਏ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਣ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨ ਬਾਣੀ ਤਿਹ ਸੋ ਪੁਨ ਭਨੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੂੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਨ, ਬੂੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਨ, ਬਾਤੇ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੂੜਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
उस बाल ने छकाया, सेवा की। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने सतगुर ते पाया नाम निशान। गुरु नानक निरंकारी कोलों नाम हासिल किया, ते जिहदे कोल नाम है, नाम निशान होके प्रगट हो जाता, भाव के दुनिया विच उहदी जय जयकार है जिहदे कोल नाम हुंदा है। ते जिहदे कोल नाम आ गया अकाल पुरख दा नानक निरंकारी दा, दुर्लभ देह होई परवान। उहदा ये मनुखा जामा प्रफुल्लत है, शोभनीक है और सफला है। गुरु नानक साहब ने किरपा कर दी। वैसे भी भाई नंद लाल कहते नाम जपण लई ही जीवन मिलिया है। वो कहते इस नीले गुंबद थले आउण दा फायदा ही तां है जे नाम जपेगा ते जे नाम नहीं जपना ते भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे लखते जिगर चरना दे भौरे सिखर भी फारसी दे महान विद्वान कहते आउणा ही नहीं सी दुनिया ते जे नाम नहीं सी जपना। ते वो कहते खुश बवद उमर, फारसी दे बोल ने खुश बवद उमर के दर यादे बिगसरद। ओही उमरा सफली, ओही जीवन सफला है गुजारिया जेड़ा खुदाया दी याद विच गुजरिया है। हुण ध्यान दिओ, वो महापुरुष दे बोल ने। खुश दा मतलब है फारसी विच चंगा। की चंगा है? बवद दा मतलब हुंदा है, चंगा हुंदा है। यादे तो भाव है सिमरना, भजन करना, इबादत करनी। बिगुजरद दा मतलब है लंघ जाना। ਉਹੀ जीवन चंगा है ਜਿਹੜਾ नानक निरंकारी गुरु गोबिंद सिंह ਦਾ सिमरन ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਾ 'ਚ ਹਾਸਲਸਤ, ਵਰਨਾ 'ਚ ਹਾਸਲਸਤ ਅਸੀਂ गुंबदे काबूद मरा। नहीं तो इस नीले गुंबद थले आसमान थले आके की हासिल किया ही तू जे गुण ही नहीं गाए ते, जे नानक निरंकारी दे गुण ही नहीं गाए ते, फिर कहंदे तू इत्थे की हासिल किया? तेरा जीवन कहंदे व्यर्थ चलिया गया। ते बाबा बुढ़ा ने की हासिल किया? फिर की नानक निरंकारी ने उहदी झोली पाया भी बाणी कह रही है दुर्लभ देह होई परवान। वो किदां परवान चढ़िया? कहंदे ने आए गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सतगुर ते पाया नाम निधान। जदों नाम हासिल कर लिया ये देही परवान हो गई। ते जिन्हां कोल नाम नहीं है, जिन्हां दे पल्ले नाम नहीं है, वो व्यर्थ ने। समा आया घर छड्ड के बाबा बुढ़ा जी मापियां तो आग्या लैके करतारपुर चले गए। गुरु नानक साहिब दे चरनां विच जाके सेवा की ते 6 पातशाहियां दरम्यान बेअंत सेवावां कीतियां। कुछ सेवावां तुहाडे नाल साझीआं करां ते फिर जो अज दा पाक दिहाड़ा है जिस दिन बाबे बुढ़े दे अजमत वरताई फिर उधर नूं वधांगे। करतारपुर चले गए ने और मिशन ये बना लिया भी गुरु घर विच सेवा करनी है ते ये जिहड़ा जीवन है गुरु दे लेखे लाउणा है। महाराज गुरु नानक दी सेवा विच बाबा बुढ़ा जी आए ते सेवा दी महिमा बाणी ने दसी है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराहे। मुक्ति जुगती ते भुगत ये गुरु नानक दी सेवा चों हासिल है। मुक्ति लिबरेशन, निजाकत 84 दा गेड़, दुखां दा गेड़ कटिया जाना। भुगत पदार्थां दी प्राप्ति हो जानी। जुगत फिर पदार्थां नूं वरतण दी भी अकल रहनी। कईयां नूं मिलते जांदा खाना नहीं आउंदा, उजाड़ के रख दिंदे सब कुछ। मुगत भुगत ते जुगत गुरु नानक दी सेवा विचों प्राप्त हुंदी है। जुगती जीवन जाच हासिल हुंदी है। अच्छा बाबा बुढ़ा जी विआह ते नहीं सी करवाउणा चाहुंदे पर मापियां ने जोर पाया। ते इतिहास विच जिक्र है भी 1538 ईस्वी दे विच बाबा बुढ़ा जी दा विआह बीबी मिरोआ दे नाल होया। गुरु नानक साहिब उदासियां ते सन,
ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਛੇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਕੌਣ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪ ਜੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ, ਆਪ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਊੜਾ
ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜੂੜਾ ਰਵੇਗਾ, ਊੜਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਜੂੜਾ ਰਵੇਗਾ।